پریس کلب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جو کرسی صدارت پر موجود ہیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب محمد منیر احمد خاور صاحب ہیں، جنہیں ابھی حال ہی میں ان کی نعتیہ مجموعہ سرور سرور غیر منقوط نعتیہ مجموعہ اس پر قومی سیرت ایوارڈ دیا گیا۔ ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب منیر احمد خاور صاحب۔ جناب کوثر علی صاحب ہمارے مہمان اعزاز ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ایک اور مہمان اعزاز جناب زبیر نبی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ چیئر سبھی اور لگا دیں۔ افضل خاکسار صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ادھر سر منیر خاور صاحب کے پاس چلے جائیں۔ خاکسار صاحب چلو ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک تشریف رکھیں سر۔ جناب صدر کی اجازت سے آج کی نعتیہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ میں محمد سلمان منیر خاور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام کی پیش فرمائیں۔ جناب سلمان منیر خاور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن دیکھو کیسا لگ رہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ مترنم نعت بھی پیش کر دیں گے۔ مترنم نعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ سا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، دونوں عالم میں کہیں یا مصطفیٰ، مصطفیٰ آپ سا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، دونوں عالم میں کہیں یا مصطفیٰ۔ دشمنوں نے بھی کیا تسلیم یہ، دشمنوں نے بھی کیا تسلیم یہ، تو ہے صادق اور امی یا مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہے صادق اور امی یا مصطفیٰ، مصطفیٰ آپ سا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، دونوں عالم میں کہیں یا مصطفیٰ۔ حسن یوسف کا بھی تھا ایک معجزہ، حسن
یوسف کا بھی تھا ایک معجزہ، پر کہاں تجھ سا حسین یا مصطفیٰ، پر کہاں تجھ سا حسین یا مصطفیٰ، مصطفیٰ آپ سا کوئی نہیں یا مصطفیٰ، دونوں عالم میں کہیں یا مصطفیٰ، تیرے سب اوصاف کو کر دے بیان، تیرے سب اوصاف کو کر دے بیان، بس میں خاور کے نہیں یا مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس میں خاور کے نہیں یا مصطفیٰ، مصطفیٰ آپ کا کوئی نہیں یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ سلمان خاور ہدیہ کی تو محبت پیش کر رہے تھے۔ اس نعت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شاعر کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، شعر ملازہ کے کہ آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں اب دیکھیے کیا دیتے ہیں۔ ساجد علی ساجد صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمدی میں ہدیہ کی تو محبت پیش فرمائیں۔ ساجد علی ساجد۔ جناب ایسے کی اجازت سے، جو کرم ہوا میری فکر پر، جو کرم ہوا میری فکر پر تبھی لکھ سکا تیری مدحتیں، سبحان اللہ، جو کرم ہوا میری فکر پر تبھی لکھ سکا تیری مدحتیں، میری سوچ کے جو تیور ہیں کہاں چھو سکیں تیری رفتیں، میں عقیدتوں کے لباس میں جو درود بھیجتا ہوں انہیں، میں عقیدتوں کے لباس میں جو درود بھیجتا ہوں انہیں، کسی سے ملے مجھے چین بھی اسی کام سے ملے راحتیں، یہ قبول کب ہے غلام کو، یہ قبول کب ہے غلام کو، در غیر کا میں بنوں گدا، تیرے نقش پا کی ہے جستجو، تیرے در کی ہیں مجھے چاہتیں، تیرے نقش پا کی ہے جستجو، تیرے در کی ہیں مجھے چاہتیں، میں طواف حرم بھی جو کروں تیری نسبتوں کے سبب کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں طواف حرم بھی جو کروں تیری نسبتوں کے سبب کروں، تیرا نام ہی میری بندگی، تیرا ذکر میری عبادتیں، میں غلام ہوں تیرے نام کا، میرا مال و زر نہیں کام کا، میں غلام ہوں تیرے نام کا، میرا مال و زر نہیں کام کا، تیرے دید سے رہوں دیدہ ور، تیرے فیض کی مجھے خواہشیں، میرے تشنہ لب پہ درود ہو، میرا موت سے ہو جو سامنا، تیرا نام تو شاہ ہو آخری، تیرے نام سے ہیں شفاعتیں۔ بہت شکریہ سر۔ ساجد علی صاحب ہدیہ کی تو محبت پیش کر رہے تھے۔ اپنی نعت کے چند اشعار پیش کرنا پہلے رہ گیا مجھ سے کہ حرف کو موت بر کر رہا ہوں، حرف کو موت بر کر رہا ہوں، ذکر خیر البشر کر رہا ہوں، ذکر خیر البشر کر رہا ہوں، اور شمع اسم محمد جلا کر، شمع اسم محمد جلا کر ظلمتیں دل بدر کر رہا ہوں،
شمع اس میں محمد جلا کر ظلمتیں دل بدل کر رہا ہوں. ایک نعت یہ کہ ہوائے گلشن رحمت نگر ضروری ہے. ہوائے گلشن رحمت نگر ضروری ہے. فضائے امن و محبت اگر ضروری ہے. فضائے امن و محبت اگر ضروری ہے. اور چراغے اس میں محمد میں جب جلانے لگا, چراغے اس میں محمد میں جب جلانے لگا, یہ تاکہ دل نے صدا دی ادھر ضروری ہے. چراغے اس میں محمد میں جب جلانے لگا, یہ تاکہ دل نے صدا دی ادھر ضروری ہے. اور میں چھوڑ آیا ہوں دل اس لیے مدینے میں, میں چھوڑ آیا ہوں دل اس لیے مدینے میں, ادھر ضروری نہیں تھا ادھر ضروری ہے. میں چھوڑ آیا ہوں دل اس لیے مدینے میں, ادھر ضروری نہیں تھا ادھر ضروری ہے. بہت شکریہ. اب میں دعوت نعت دوں گا نوجوان شاعر فرحان عارض کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ محمد میں ہدیہ عید المحبت پیش کریں. ان کے اشعار دیکھیے گا کہ ہوتی ہے ان کے اذن سے تحسین خود بخود, کرتے ہیں لفظ نعت کی تزئین خود بخود. آیا ہی تھا خیال ابھی نالین پاک کا, دہلیز دل پہ بچھ گئے قالین خود بخود. دو نعتوں سے چند اشعار سادہ صدر کی اجازت سے. رکھوں میں کیوں نہ ان کی محبت سنبھال کر, رکھوں میں کیوں نہ ان کی محبت سنبھال کر, بچتا ہی کیا ہے روح کو تن سے نکال کر. رکھوں میں کیوں نہ ان کی محبت سنبھال کر, بچتا ہی کیا ہے روح کو تن سے نکال کر. رکھوں میں کیوں نہ ان کی محبت سنبھال کر, بچتا ہی کیا ہے روح کو تن سے نکال کر. سنگے درے حضور پہ جا کر گرے گئے, سنگے درے حضور پہ جا کر گرے گا یہ, چھوڑوں اگر میں دل کو ہوا میں اچھال کر. سنگے درے حضور پہ جا کر گرے گا یہ, چھوڑوں اگر میں دل کو ہوا میں اچھال کر. جاتا ہے کس طرف سے مدینے کو راستہ, جاتا ہے کس طرف سے مدینے کو راستہ, ہر روز دیکھتا ہوں میں نقشہ نکال کر. جاتا ہے کس طرف سے مدینے کو راستہ, ہر روز دیکھتا ہوں میں نقشہ نکال کر. یہ دوسری نعت سے. ہوتی ہے ان کے اذن سے تحسین خود بخود, کرتے ہیں لفظ نعت کی تزئین خود بخود. ہوتی ہے ان کے اذن سے تحسین خود بخود, کرتے ہیں لفظ نعت کی تزئین خود بخود. آیا ہی تھا خیال ابھی نالین پاک کا, آیا ہی تھا خیال ابھی نالین پاک کا, دہلیز دل پہ بچھ گئے قالین خود بخود. دہلیز دل پہ بچھ گئے قالین خود بخود. کی دل نے ایک نعت سنانے کی التجا, کی دل نے ایک نعت سنانے کی التجا, آئی زباں پہ صورت یاسین خود بخود. کی دل نے ایک نعت سنانے کی التجا, آئی زباں پہ صورت یاسین خود بخود. خاکے در نبی میری آنکھوں سے کیا لگی, خاکے در نبی میری آنکھوں سے کیا لگی, بے رنگ خواب ہو گئے رنگین خود
ताके दरे नबी मेरी आंखों से क्या लगी, बेरंग ख्वाब हो गए रंगीन खुद ब खुद, होती है उनके इज़्न से तहसीन खुद ब खुद, होती है उनके इज़्न से तहसीन खुद ब खुद, करते हैं लफ्ज़ नात की तज़ीन खुद ब खुद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाता तरफ से मदीने को रास्ता हर रोज़ देखता हूँ मैं नक्शा निकाल कर। खूबसूरत दुल्हाए नात अता कर रहे थे जनाब फरहान आरे साहब। अब मैं जनाब इश्तियाक हुसैन असजद साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। तशरीफ़ रखें प्लीज़। देखना है तो फर्क अपने आपने देखना कदर को कामरान शी साहब रबिया की तुम पर पेश करें। देखे कोई कि ये है बड़ाई, देखे कोई कि ये है बड़ाई हुजूर की, शैदा है उन पे रहमत रब्बे गफूर की। और सुल्तान दो जहां है मगर इसके बावजूद, सुल्तान दो जहां है मगर इसके बावजूद, घर में बिछा रखी है चटाई हुजूर की। लारैब कामरां हुए मैदान नात में, नेमत जिन्हें अता हुई फहमो शऊर की। आपके 9 शार हैं, मैं मानना चाहता हूँ ये तो कार जवाब है। मैं एक मेहमान को लेके जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अजय साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया। तेरे हुजूर जो तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। निशात कुन का तफाखुर है मेरा सरमाया, निशात कुन का तफाखुर है मेरा सरमाया, कि मेरी आंख ने करबल का गम किया हुआ है। निशात कुन का तफाखुर है मेरा सरमाया, कि मेरी आंख ने करबल का गम किया हुआ है। डॉक्टर शेरी के मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं। हुजूर आपने कितना करम किया। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, हुजूर आपने कितना किया हुआ है। सभी मेरी बात सुनते हैं, हुजूर आपने कितना करम किया हुआ है। मैं नात कहते हुए आमद सुखन में हूँ, मैं नात कहते हुए आमद सुखन में हूँ। मेरे शऊर को आका ने दम किया। मैं नात कहते हुए आमद सुखन में हूँ, मेरे शऊर को आका ने दम किया हुआ है। कुछ एक बार नात की तनशीर पढ़ो। तबस्सुम बख्त हूँ, सल्ले अला होंठों की ज़ीनत है। तबस्सुम बख्त हूँ, सल्ले अला होंठों की ज़ीनत है। कलामे नात कब है ये तो इजहार मोहब्बत है। तबस्सुम बख्त हूँ, सल्ले अला होंठों की ज़ीनत है। कलामे नात कब है ये तो इजहार मोहब्बत है। साहब शेर देखिए, तकल्लुफ से मोहब्बत के लिए अशार मत कहना। तकल्लुफ से मोहब्बत के लिए अशार मत कहना। खुलूस से दिल से चुप रहना भी उनके यहाँ अकीदत है। तकल्लुफ से मोहब्बत के लिए अशार मत कहना, तकल्लुफ से मोहब्बत के लिए अशार मत कहना। खुलूस से दिल से चुप रहना भी उनके यहाँ अकीदत है। और कलाम मुस्तफ़ा को गौर से देखो, पढ़ो, समझो।
یہ جتنا مختصر ہے اتنی اس میں جامعیت ہے. کلام مصطفیٰ کو غور سے دیکھو پڑھو بہت خوب ہے. یہ جتنا مختصر ہے اتنی اس میں جامعیت ہے. اور یہ بزم نعت گوئی کے زمینی معجزے واہ واہ واہ. بزم نعت گوئی کے زمینی معجزے کو اسی کے برپا ہونے سے ہماری واقفیت ہے. یہ بزم نعت گوئی کے زمینی معجزے اور خلوص آگاہ لوگوں میں تیرا اسوہ نمایاں ہے. خلوص آگاہ لوگوں میں تیرا اسوہ نمایاں ہے. جو صدیوں کو محیط وقت ہو وہ تیری سیرت ہے. جو صدیوں کو محیط وقت ہو وہ تیری سیرت ہے. اور حدیث زندگی کا زینہ زینہ نعت آمادہ. حدیث زندگی کا زینہ زینہ نعت آمادہ. دل بیدار سے پوچھو تیری کتنی ضرورت ہے. حدیث زندگی کا زینہ زینہ نعت آمادہ. دل بیدار سے پوچھو تیری کتنی ضرورت ہے. دو شعر بس پڑھو. درود آور سما بنتا ہے دل بیدار ہوتا ہے. درود آور سما بنتا ہے دل بیدار ہوتا ہے. سرائے مصطفیٰ کو زین جب تیار ہوتا ہے. درود آور سما بنتا ہے دل بیدار ہوتا ہے. سرائے مصطفیٰ کو زین جب تیار ہوتا ہے. فلک کی گفتگو تیدار معنی خیز ہوتی ہے. فلک کی گفتگو تیدار معنی خیز ہوتی ہے کہ لفظ کن میں تیری نعت کا انبار ہوتا ہے. فلک کی گفتگو تیدار معنی خیز ہوتی ہے کہ لفظ کن میں تیری نعت کا انبار ہوتا ہے. مدحت ہونا جب منور ہونے لگتا ہے. یہ مدحت مند ہونا جب منور ہونے لگتا ہے. خزاں آثار برکت پھر سمرور ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے حضور جو آنکھوں کو نم کیا ہوا ہے اسی نمی نے مجھے مخبر کیا ہوا ہے. خوبصورت نعتیہ اشارہ کر رہے تھے جناب اشتیاق حسین ارشد صاحب. بابر علی اسد جوائنٹ سیکرٹری اہلکار باب ذوق. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کون و مقام میں ہدیہ نعت پیش کریں. بابر علی اسد. جناب صحرا نصیب لوگ ہیں باران نعت ہے. صحرا نصیب لوگ ہیں باران نعت ہے. ہم سوکھتے نہیں ہیں تو احسان نعت ہے. صحرا نصیب لوگ ہیں باران نعت ہے. ہم سوکھتے نہیں ہیں تو احسان نعت ہے. ہم نے خدا کو پایا تو پایا تیرے طفیل. ہم نے خدا کو پایا تو پایا تیرے طفیل. سو حمد ہے تو حمد بھی دوران نعت ہے. ہم نے خدا کو پایا تو پایا تیرے طفیل. سو حمد ہے تو حمد بھی دوران نعت ہے. اور نعت سے اپنی اوقات میں رہنے کا ہنر چاہیے نا. اپنی اوقات میں رہنے کا ہنر چاہیے نا. خاک ہوں نور سے ملتے ہوئے ڈر چاہیے نا. اپنی اوقات میں رہنے کا ہنر چاہیے نا. بہت اچھا ہے. خاک ہوں نور سے ملتے ہوئے ڈر چاہیے نا. چل یہ آنکھیں بھی میری زیادہ سفر میں لے جا. چل یہ آنکھیں ہی میری زیادہ سفر میں لے جا. تجھ کو طیبہ میں تو شاعر کی نظر چاہیے. چل یہ آنکھیں ہی میری چل یہ آنکھیں ہی میری چل یہ آنکھیں ہی میری زیادہ سفر میں لے جا. تجھ کو طیبہ میں تو شاعر کی نظر چاہیے. مجھ کو ازبر ہے فقط سن کے خد و خال تیرے. مجھ کو ازبر ہے فقط سن کے خد و خال تیرے. اے مدینے تجھے میری بھی خبر چاہیے. مجھ
کو ازبر ہے فقط سن کے ختم خواب تیرے، اے مدینے تجھے میری بھی خبر چاہیے نا، بس لیابوں سے گلے مل کے مہک جائیں اسد، بس لیابوں سے گلے مل کے مہک جائیں اسد، ان کے عشاق ہیں اتنا تو اثر چاہیے نا، واہ واہ واہ، اپنی اوقات میں رہنے کا ہنر چاہیے، خاک ہوں نور سے ملتے ہوئے ڈر چاہیے۔ ہم سوکھتے نہیں ہیں، یہ احسان نعت ہے، خوبصورت نعتیہ اشارتہ کر رہے تھے جوائنٹ سیکرٹری حلقہ باب ذوق جناب بابر علی اسد صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے بڑے محترم دوست جناب مسعود الرحمان مسعود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کون و مقام میں نعت رسول مقبول پیش کریں۔ مسعود الرحمان مسعود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحب صدر کی اجازت سے نعت کے چند اشعار کہ لفظ موتی کی طرح چمکیں تو لہجہ سونا، لفظ موتی کی طرح چمکیں تو لہجہ سونا، خواب ہیرے ہیں تو ہے آپ کا سونا سونا، لفظ موتی کی طرح چمکے تو لہجہ سونا، خواب ہیرے ہیں تو ہے آپ کا سونا سونا، مسکرانے سے کئی چاند فضا میں اتریں، مسکرانے سے کئی چاند فضا میں اتریں، اپنی امت کے لیے آپ کا رونا سونا، مسکرانے سے کئی چاند فضا میں اتریں، اپنی امت کے لیے آپ کا رونا سونا، گیسو واللیل کی ایک جیسے حسین شرح مبین، سبحان اللہ، گیسو واللیل کی ایک جیسے حسین شرح مبین، لولو مرجان سی آنکھیں تو ہے چہرہ سونا، لولو مرجان سی آنکھیں تو ہے چہرہ سونا، سبحان اللہ، آب خورا بھی لبے پاک سے جامے کوثر، واہ واہ واہ، آب خورا بھی لبے پاک سے جامے کوثر، نقش پائے شہ عالم سے ہے کٹیا سونا، واہ واہ واہ، آب خورا بھی لبے پاک سے جامے کوثر، نقش پائے شہ عالم سے ہے کٹیا سونا، اس تصور سے کہ چوما تھا اسے آقا نے، اس تصور سے کہ چوما تھا اسے آقا نے، حجر اسود کو جو چوما تو لگا چوما سونا، حجر اسود کو جو چوما، اس تصور سے کہ چوما تھا اسے آقا نے، حجر اسود کو جو چوما تو لگا چوما سونا، پیکرے پاک کہ اللہ کا خزانہ جس کی، پیکرے پاک کہ اللہ کا خزانہ جس کی، قربت پاک سے اصحاب نے پایا سونا، پیکرے پاک کے اللہ کا خزانہ جس کی، قربت پاک سے اصحاب نے پایا سونا، آپ بیٹھیں تو زمین رک کے کہے صلی اللہ، آپ بیٹھیں تو زمین رک کے کہے صلی اللہ، آپ اٹھیں تو صدا آتی ہے سونا سونا، آپ بیٹھیں تو زمین رک کے کہے صلی اللہ، آپ اٹھیں تو صدا آتی ہے سونا سونا، اور جس سے اترے ہیں دل و جاں میں اجالے ہر سو، جس سے اترے ہیں دل و جاں میں اجالے ہر سو، مجھ کو مسعود ملا نعت کا ایسا سونا، لفظ موتی کی طرح چمکے تو لہجہ سونا، خواب ہیرے ہیں تو ہے آپ کا سونا سونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی امت کے لیے آپ کا رونا سونا، نہایت محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے جناب مسعود الرحمان مسعود صاحب۔ اب میں دعوت نعت دیتا ہوں جناب تبسم قادری صاحب کو، معذرت تو اگر میں نام ان کا غلط لے لوں، وہ تشریف لائیں اور دیا محبت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی خدمت میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بزم صاحب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام سالانہ نعتیہ مشاعرہ 14 نومبر اگلے ہفتے کو ہوگا، جس کی صدارت فرمائیں گے جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، اور مہمان خصوصی ہوں گے جناب منیر احمد خاور صاحب، جن کو حال ہی میں صدارتی ایوارڈ ملا ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ کا اعزاز ہے۔ اور گجرانوالہ سے اعجاز شاہ صاحب، کاموکی سے ثاقب علوی صاحب، جنگ سے
रमीज़ इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं और बाद नमाज मगरब तमाम दोस्तों को दावत है। डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा रात से पहले 2-3 एक और कि सोच सकता है फ़कत फहमो गुमा तक आदमी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात। सोच सकता है फ़कत फहमो गुमा तक आदमी, पर न पहुँचे तेरी अजमत के निशान तक आदमी। वाह वाह। सोच सकता है फ़कत फहमो गुमा तक आदमी, पर न पहुँचे तेरी अजमत के निशान तक आदमी। इतनी रिफ़त और बुलंदी बस तेरा एजाज़ है, इतनी रिफ़त और बुलंदी बस तेरा एजाज़ है, तेरे बिन पहुँचा ना कोई लामकां तक आदमी। वाह वाह। इतनी रिफ़त, बहुत शुक्रिया, इतनी रिफ़त और बुलंदी बस तेरा एजाज़ है, तेरे बिन पहुँचा ना कोई लामकां तक आदमी। और हर घड़ी महवे सना कुरान है तेरे हुस्न पर, हर घड़ी महवे सना कुरान है तेरे हुस्न पर, तेरी मिदहत में भला जाए कहाँ तक आदमी। हर घड़ी महवे सना कुरान है तेरे हुस्न पर, तेरी मिदहत में भला जाए कहाँ तक आदमी। 2-3 अशार एक और नात के जो भी किया सवाल वो टाला नहीं गया, जो भी किया सवाल वो नहीं गया, इतना करम हुआ कि संभाला नहीं गया। जो भी किया सवाल वो टाला नहीं गया, इतना करम हुआ कि संभाला नहीं गया। जो मांगा मिल गया तेरी दहलीज़े पाक से, जो मांगा मिल गया तेरी दहलीज़े पाक से, मंगता तेरा कहीं शहे वाला नहीं गया। जो मांगा मिल गया तेरी, बहुत शुक्रिया, जो मांगा मिल गया तेरी दहलीज़े पाक से, मंगता तेरा कहीं शहे वाला नहीं गया। और हस्बे हाल कहता हूँ कि मुझ पर खता का रखा है पर्दा हुजूर ने, मुझ पर खता का रखा है पर्दा हुजूर ने, कोई गुनाह मेरा उछाला नहीं गया। मुझ पर खता का रखा है पर्दा हुजूर ने, कोई गुनाह मेरा उछाला नहीं गया। आखिर में एक नात के चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि लुत्फ़ रब इस कदर ज़्यादा है, लुत्फ़ रब इस कदर ज़्यादा है, मिदहते शाह का इरादा है। लुत्फ़ रब इस कदर ज़्यादा है, मिदहते शाह का इरादा है। पढ़ना जिस पर दुरूद वाजिब है, पढ़ना जिस पर दुरूद वाजिब है, नूरे यज़दा का खान बाता है। पढ़ना जिस पर दुरूद वाजिब है, नूरे यज़दा का खान बाता है। और नात कहने को रमज़े कुरान से, नात कहने को रमज़े कुरान से, रूह कर लेती इस्तिफादा है। नात कहने को रमज़े कुरान से, रूह कर लेती इस्तिफादा है। और दामने आरज़ू मेरा महदूद, दामने आरज़ू मेरा महदूद, उनका दस्ते करम कुशादा है। बहुत शुक्रिया। दामने आरज़ू मेरा महदूद, उनका दस्ते करम कुशादा है। और लाज रखना हुजूर लफ्ज़ों की, लाज रखना हुजूर लफ्ज़ों की, नात है और बहुत ही सादा है। लाज रखना हुजूर लफ्ज़ों की, बहुत शुक्रिया ना, लाज रखना हुजूर लफ्ज़ों की, नात है और बहुत ही सादा है। और नात है और बहुत ही सादा है। अब नात है और बहुत ही सादा है। और मक्ता पेश शेर तो और भी है, भूल गया हूँ कि हूँ तबस्सुम सुरूर में जब से, हूँ तबस्सुम सुरूर में जब से, चक्खा हुब्बे नबी का वादा है। लुत्फ़ रब इस कदर ज़्यादा है, मिदहते शाह का इरादा है। बहुत शुक्रिया।
لطف رب اس قدر زیادہ ہے، مدحت شاہ کا ارادہ ہے. نہایت خوبصورت نعتیہ اشارہ عطا کر رہے تھے جناب تبسم صاحب. شہر لائل پور میں نعتیہ محفل کے انعقاد اور نعت کی ترویج کے لیے جو متحرک ترین ہستیاں ہیں ان میں سے سب سے پہلے ریاض قادری صاحب کا نام آتا ہے، اور اس حوالے سے بلا شبہ ان کی خدمات ڈھکی چھپی نہیں ہیں، میں بڑے انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسولی مقبول پیش فرمائیں. انہیں وقت سے پہلے بلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد نقابت کے فرائض بھی وہی انجام دیں گے. میں آپ لحاظ انتقال کر سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کو آن لائن نعتیہ مشاعرہ اور آج پریس کلب میں فزیکل نعتیہ مشاعرہ پر حلقہ ارباب ذوق مبارکباد کی تصدیق ہے. پچھلے جمعہ کو بھی نعتیہ مشاعرہ تھا اور آج بھی نعتیہ مشاعرہ. میں اپنے چند اشعار پیش کر رہا ہوں بارگاہ رسالت ماہ میں. لطف گاہ سید کون و مقام آ گیا، لطف گاہ سید کون و مقام آ گیا، جو پناہ سید کون و مقام لطف گاہ سید کون و مقام آ گیا، جو پناہ سید کون و مقام آ گیا. قیمت اس کی لال و گوہر سے فزوں جو بھی سرشت، بارگاہ سید کون و مقام آ گیا. اور شیر ہے وہ سالار سپاہی حق ہر ایک میدان میں، ہے وہ سالار سپاہی حق ہر ایک میدان میں، جو سپاہی سید کون و مقام آ گیا. منزلیں اس پر نثار اور قافلے اس پر فدا، منزلیں اس پر نثار اور قافلے اس پر فدا، جو بھی راہ سید کون و مقام آ گیا. بخت ہفت افلاک سے اس تار کی قسمت بلند، بخت ہفت افلاک سے اس تار کی قسمت بلند، جو کلا ہے سید کون و مقام آ گیا. بخت ہفت افلاک سے اس تار کی قسمت بلند، جو کلا ہے سید کون و مقام آ گیا. بخت ہفت افلاک سے اس تار کی قسمت بلند، جو کلا ہے سید کون و مقام آ گیا. ہے ریاض اللہ کے لطف و کرم میں شخص ہو، ہے ریاض اللہ کے لطف و کرم میں شخص ہو، جو نگاہ سید کون و مقام لطف گاہ سید کون و مقام آ گیا، جو پناہ سید کون و مقام آ گیا. بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ. اب میں آپ کے کلام دوں گا. بہت سی کتابوں کے مصنف جناب اسد مسعود چشتی صاحب، المسعود اسد بخاری صاحب، مسعود چشتی المتخلص بے اسد بخاری بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور خانوادہ راغب مرادی سے فیض یاب ہیں، راغب مراد آبادی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی ریاض صاحب کی محبتوں کا. میں تو جی بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور آپ جیسے اہل سخن، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ادب کا وقار تشریف فرما ہے یہاں. تو ایک شعر نعت پاک کا. کتاب زیست کا جب ان سے انتصاب، کتاب زیست کا جب ان سے انتصاب ہوا، حیات کا میری روشن ہر ایک باب. کتاب زیست کا جب ان سے انتصاب ہوا، حیات کا میری روشن ہر ایک باب ہوا. اور اب میرے لیے بہت ہی محترم، بلکہ ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، انہی کے طرح مصرع پہ یہ نعت پاک نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے سرکار مدھا کی عنایت ساتھ رہتی ہے، میرے سرکار مدھا کی عنایت ساتھ رہتی ہے،
لیے دامن میں ہم کو ان کی رافت ساتھ رہتی ہے. میرے سرکار بطحا کی عنایت ساتھ رہتی ہے، لیے دامن میں ہم کو ان کی رافت ساتھ رہتی ہے. کرم ہے سرور کونین کا اپنے غلاموں پر، کرم ہے سرور کونین کا اپنے غلاموں پر، عجب خوشبو درودوں کی بدولت ساتھ رہتی ہے. کرم ہے سرور کونین کا اپنے غلاموں پر، عجب خوشبو درودوں کی بدولت ساتھ رہتی ہے. نہیں آتے قریب دل کوئی بھی رنج و غم جب سے، نہیں آتے قریب دل کوئی بھی رنج و غم جب سے، میرے ممدوح لاسانی کی مدحت ساتھ رہتی ہے. اور بھٹک سکتے نہیں ہیں وہ صراط نور سے ہرگز، بھٹک سکتے نہیں ہیں وہ صراط نور سے ہرگز، شفیع انس و جاں کی جب ہدایت ساتھ رہتی ہے. اور رضائے کبریا بھی ان کو حاصل ہوتی ہے بے شک، رضائے کبریا بھی ان کو حاصل ہوتی ہے بے شک، حبیب کبریا کی جو اطاعت ساتھ رہتی ہے. رہے پھر خلق بھی اعلیٰ ملے شیریں کلامی بھی، رہے پھر خلق بھی اعلیٰ ملے شیریں کلامی بھی، اگر خیر الورا آقا کی سیرت ساتھ رہتی ہے. میں لکھتا ہوں جو نعت سرور کون و مکان ہر دم، میں لکھتا ہوں جو نعت سرور کون و مکان ہر دم، میرے معبود برحق کی حمایت ساتھ رہتی ہے. میں لکھتا ہوں جو نعت سرور کون و مکان ہر دم، میرے معبود برحق کی حمایت ساتھ رہتی ہے. اور اسی سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے بفضل رب، اسی سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے بفضل رب، انیس عالمی کی جب شریعت ساتھ رہتی ہے. اور مکتب پیش خدمت ہے، میں ان کا نعت گو مسعود چشتی بن گیا جب سے، میں ان کا نعت گو مسعود چشتی بن گیا جب سے، ہمیشہ ان کی نظر لطف و رحمت ساتھ رہتی ہے. میں ان کا نعت گو مسعود چشتی بن گیا جب سے، ہمیشہ ان کی نظر لطف و رحمت ساتھ رہتی ہے. میرے سرکار بطحا کی عنایت ساتھ رہتی ہے. بہت نوازش ہے. معزز سامعین، جناب مسعود چشتی کا اپنا کلام کا فرما رہے تھے، اور آپ کا تعلق فیصل آباد میں آستانہ عالیہ ساوریہ اسلامیہ سے ہے، اور یہ ان کے فیض یافتہ بھی ہیں. آپ تشریف لائیں گے شعبہ اردو جس یونیورسٹی فیصل آباد سے منسلک. میں اب دعوت اظہار دوں گا فیصل آباد کے بہت ہی خوبصورت شاعر جو کہ غزل کے حوالے سے بھی معروف ہیں. ریڈیو پاکستان پر غزل ٹائم ان کا بہت ہی مشہور پروگرام پچھلے کئی سال سے FM 101 پر چل رہا ہے. جناب ڈاکٹر محمود رضا سید، خانوادہ خواجہ بنگا نواز گیسو دراز کے چشم چراغ جناب ڈاکٹر محمود رضا سید. نبی کے شہر میں ہوتا قیام کچھ دن اور، نبی کے شہر میں ہوتا قیام کچھ دن اور، گلی گلی میں یہ پھرتا غلام. نبی کے شہر میں ہوتا قیام کچھ دن اور، گلی گلی میں یہ پھرتا غلام. ڈاکٹر صاحب، میرے قیام کے کاغذ کہیں پہ کھو جاتے ہیں، میرے قیام کے کاغذ کہیں پہ کھو جاتے ہیں. میں شہر طیبہ سے کرتا کلام کچھ دن، بہت اچھے. میرے قیام کے کاغذ کہیں پہ کھو جاتے ہیں، میں شہر طیبہ سے کرتا کلام کچھ دن اور، میں بار بار گزرتا قریب روزے سے، چونکہ وجود سے کرتا سلام. کچھ دن اور کیا کہتے ہیں بھائی، میں بار بار گزرتا قریب روزے سے،
جھکے وجود سے کرتا سلام پشت نور، اور فضائے طیبہ میں خوشبو رضا نبی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فضائے پہلا شعر طیبہ پھر میں پڑھیے گا، خوشبو رضا، پہلا شعر پھر پڑھیے گا۔ نبی کے شہر میں ہوتا قیام کشتی نور، گلی گلی میں یہ پھرتا غلام کشتی نور، میرے قیام کے کاغذ کہیں پہ کھو جاتے، میں شہر طیبہ سے کرتا کلام کشتی نور، میں بار بار گزرتا قریب روزے سے، کے وجود سے کرتا سلام کشتی نور، فضائے طیبہ میں خوشبو رضا نبی کی ہے، فضائے طیبہ میں خوشبو رضا نبی کی ہے، یہ آرزو ہے سمیٹوں تمام کشتی نور، اور تازہ نام کی زبان، ہر سمت جو چلی ہے ہوائے درود ہے، ہر سمت جو چلی ہے ہوائے درود ہے، ہوائے درود ہے، ہم سب کے واسطے یہ کبائے درود ہے، ہر سمت جو چلی ہے ہوائے درود ہے، ہم سب کے واسطے یہ کبائے درود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس دل کی دھڑکنوں کو ذرا غور سے سنو، بس دل کی دھڑکنوں کو ذرا غور سے سنو، دھک دھک جو ہو رہی ہے صدائے درود ہے، بس دل کی دھڑکنوں کو ذرا غور سے سنو، کیا کہنے، دھک دھک جو ہو رہی ہے صدائے درود ہے، یہ جو ہنسی خوشی سے گزرتے ہیں رات دن، یہ جو ہنسی خوشی سے گزرتے ہیں رات دن، مجھ پر نظر کرم کی عطائے درود ہے، بہت اچھے، یہ جو ہنسی خوشی سے گزرتے ہیں رات دن، مجھ پر نظر کرم کی عطائے درود ہے، بگڑے ہوئے وہ کام جو بنتے نہ تھے کبھی، بگڑے ہوئے وہ کام جو بنتے نہ تھے کبھی، میرے وہ بگڑے کام بنائے درود نے، بگڑے ہوئے وہ کام جو بنتے نہ تھے کبھی، میرے وہ بگڑے کام بنائے درود نے، ہے رب کائنات کی مجھ پر عنایتیں، ہے رب کائنات کی مجھ پر عنایتیں، نعت نبی کے پھول کھلائے درود ہے، اور بس دل کی دھڑکنوں کو ذرا غور سے سنو، دھک دھک جو ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک نعت سنانے کو دل کر رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ دلوں پہ آپ کا قبضہ جہان رحمت ہے، دلوں پہ آپ کا قبضہ جہان رحمت ہے، دلوں پہ آپ کا قبضہ جہان رحمت ہے، یہ نور نور اجالا جہان رحمت ہے، دلوں پہ آپ کا قبضہ جہان رحمت ہے، یہ نور نور اجالا جہان رحمت ہے، یہ ایک شہر ہی مرکز ہے سب جہانوں کا، یہ ایک شہر ہی مرکز ہے سب جہانوں کا، اسی لیے تو مدینہ جہان رحمت ہے، یہ ایک شہر ہی مرکز ہے سب جہانوں کا، اسی لیے تو مدینہ جہان رحمت ہے، یہی زمین ہے جس پر چلے میرے آقا، حضور آپ کا خطہ جہان رحمت ہے، یہی زمین ہے جس پر چلے میرے آقا، حضور آپ کا خطہ جہان رحمت ہے، عرب کے شہر کی چھاؤں سکون دیتی ہے، عرب کے شہر کی چھاؤں سکون دیتی ہے، یہاں کھجور کا پودا جہان رحمت ہے، عرب کے شہر کی چھاؤں سکون دیتی ہے، یہاں کھجور کا پودا جہان رحمت ہے، حضور آپ کا رستہ بہشت کا رستہ، حضور آپ کا رستہ بہشت کا رستہ، حضور آپ کا اسوہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کا رستہ بہشت کا رستہ، حضور آپ کا اسوہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کی بدعت سے در کھلے مجھ پر، حضور آپ کی بدعت سے در کھلے مجھ پر،
حضور نعت کا لکھنا جہان رحمت ہے، حضور آپ کی بدعت سے در کھلے مجھ کو، حضور نعت کا لکھنا جہان رحمت ہے، اور مہک رہا ہے یہ کمرہ درود پڑھنے سے، مہک رہا ہے یہ کمرہ درود پڑھنے سے، کھلا ہوا ہے دریچہ، کھلا ہوا یہ دریچہ جہان رحمت ہے، حضور چومتا جاتا ہوں حضر عصمت، حضور چومتا جاتا ہوں حضر عصمت کو، حضور خانہ کعبہ جہان رحمت ہے، حضور چومتا جاتا ہوں حضر عصمت کو، حضور خانہ کعبہ جہان رحمت ہے، حضور گنبد خضرا سے آنکھ ہٹتی نہیں، حضور گنبد خضرا سے آنکھ ہٹتی نہیں، حضور آپ کا روزہ جہان رحمت ہے، حضور گنبد خضرا سے آنکھ ہٹتی نہیں، حضور آپ کا روزہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کی مسجد ہے مسجد نبوی، حضور آپ کی مسجد ہے مسجد نبوی، حضور آپ کا حجرہ جہان رحمت ہے، حضور آپ کی مسجد ہے مسجد نبوی، حضور آپ کا حجرہ جہان رحمت ہے، اور حضور آپ سے پہلے تھا دور غفلت کا، حضور آپ سے پہلے تھا دور غفلت کا، پھر اس کے بعد زمانہ جہان رحمت ہے، حضور آپ سے پہلے تھا دور غفلت کا، پھر اس کے بعد زمانہ جہان رحمت ہے، اور یہ ایک شہر ہی مرکز ہے سب جہانوں کا، یہ ایک شہر ہی مرکز ہے سب جہانوں کا، اسی لیے تو مدینہ جہان رحمت ہے۔ سبحان اللہ، جناب محمود رضا سید اپنی نعتیں سنا رہے تھے، اب سید کے بعد سید ہی کی باری ہے، تشریف لاتے ہیں ممتاز حقیقت پسند شاعر جناب سید تنویر گیلانی کے برادر سید یونس جیلانی، جناب پروفیسر سید محمد یونس جیلانی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنا نعتیہ کلام عطا فرمائیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ اشعار سناؤں جو روزہ رسول کی زیارت ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھا جو روزے کو اس دل کو قرار آیا، دیکھا جو روزے کو اس دل کو قرار آیا، ہر لمحہ حضوری کا بن رش کے بہار آیا، دیکھا جو روزے کو اس دل کو قرار آیا، ہر لمحہ حضوری کا بن رش کے بہار آیا، اور میں محو تماشا تھا خوشبوؤں کے جھرمٹ میں، میں محو تماشا تھا خوشبوؤں کے جھرمٹ میں، لگتا تھا مدینے کی ہر شے پہ نکھار، میں محو تماشا تھا خوشبوؤں کے جھرمٹ میں، لگتا تھا مدینے کی ہر شے پہ نکھار، اور کیسی یہ کرامت تھی، کیسی یہ کرامت تھی دربار رسالت کی، کیسی یہ کرامت تھی دربار رسالت کی، سب کچھ ہی ملا مجھ کو سب کچھ نہ سما، کیسی یہ کرامت تھی دربار رسالت کی، سب کیسی یہ کرامت تھی دربار رسالت کی، سب کچھ ہی ملا مجھ کو سب کچھ نہ سما۔ واہ واہ۔ اور یہ ہے کہ سب فیض ہے اس در کا جس در کے وسیلے سے، سب فیض ہے اس در کا جس در کے وسیلے سے، جذبوں نے زبان پائی لہجے نے وقار، سب فیض ہے اس در کا، سب فیض ہے اس در کا جس در کے وسیلے سے، سب فیض ہے اس در کا جس در کے وسیلے سے، جذبوں نے زبان پائی لہجے میں وقار ہے، اور وہ میرا اثاثہ ہے، وہ میرا اثاثہ ہے، وہ عمر کا ہے حاصل، وہ میرا اثاثہ ہے، وہ عمر کا ہے حاصل، طیبہ کی فضاؤں میں جو لمحے گزارا ہے۔
वो मेरा असासा है, वो मेरा असासा है, मेरा असासा है, वो उम्र का है हासिल तैबा की फ़ज़ाओं में जो लम्हे गुज़ारा। और उस दर से मेरी दूरी, उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, बहते हुए अश्कों से वो बोझ उतार। उस दर से मेरी दूरी, उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, बहते हुए अश्कों से वो बोझ उतार। और जो अर्श की ज़ीनत है, जो विर्द मलाइक है, जो अर्श की ज़ीनत है, जो विर्द मलाइक है, 100 बार वज़ू करके वो नाम पुकार। जो अर्श की ज़ीनत है, जो विर्द मलाइक है, 100 बार वज़ू करके वो नाम पुकार। और सरकार मदीना की, सरकार मदीना की सरकार में ये आसी, सरकार मदीना की, सरकार मदीना की सरकार में ये आसी, ये सोच के खुद पर भी अल्लाह मुझे प्यारा है। सरकार मदीना की, सरकार मदीना की सरकार में ये आसी, ये सोच के खुद पर भी वल्लाह मुझे प्यार है। और सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से जज्बों ने ज़बां पाई, लहजे में वक़ार है। और आखिरी शेर है, क्या इसके सिवा करता, क्या इसके सिवा करता मैं नज़र नबी यूनुस, क्या इसके सिवा करता मैं नज़र नबी यूनुस, एक जान ताकत बाकी कर वो भी निशाना है। क्या इसके सिवा करता मैं नज़र नबी यूनुस, एक जान की फकत बाकी कर वो एक जान की फकत बाकी कर वो भी निशाना आया। सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से जज्बों में ज़बान पाई, लहजे में वक़ार। जनाब प्रोफेसर सैयद यूनुस जिलानी साहब अपना कलाम अदा कर रहे थे। बहुत से सामीन अपना एक नात का शेर पढ़कर मैं अगले शायर को दौर दूंगा। दुनिया में फिर रहा हूँ जो मैं सर निकाल कर, दुनिया में फिर रहा हूँ जो मैं सर निकाल कर, लाया है खौफ से मुझे वो दर निकाल कर। अब तशरीफ लाएंगे बहुत ही खूबसूरत और जदीद लबो लहजा पे हामिल शायर जनाब नईम साकिब साहब अपना नातिया नजराना पेश करेंगे। जनाब नईम साकिब। दाद के चौथा शायर। इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बता, इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बता, मैं भी हक रखता हूँ खैरात का शाह बता। इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बता, मैं भी हक रखता हूँ खैरात का शाह बता। बहुत अच्छा मतलब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी खाके कफ़े पास तो है चाक हुआ, आपकी खाके कफ़े पास तो है चाक हुआ, रास्ता अर्ज़ो समावात का शाह बता। आपकी खाके कफ़े पास तो है चाक हुआ, रास्ता अर्ज़ो समावात का शाह बता। क्या बात है। आप हर वक्त तसव्वुर में मेरे साथ रहे, मिल गया अजर मुनाजात का शाह बता। आप हर वक्त तसव्वुर में मेरे साथ रहे, मिल गया अजर मुनाजात का शाह बता। आपका नाम लिखा चूम लिया चूमते, आपका नाम लिखा चूम लिया चूमते ही, मुझको इदराक हुआ ज़ात का शाह बता।
आपका नाम लिखा चूम लिया चूमते ही मुझको इदराक हुआ ज़ात का शाह बतहार इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बतहार मैं भी हक रखता हूँ खैरात का शाह मोज़ेस कमेंट बहुत ही खूबसूरत नात अता कर रहे थे जनाब नईम शाकिर साहब। आप तशरीफ लाएंगे हमारे शहर के सीनियर शायर जो कि बहुत ही खूबसूरत लबो लहजा के आमल शायर हैं। उनके नामे नामी इसमें ग्रामी से ज़ाहिर होता है कि वो किस कबील के शायर हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब समीउल्लाह उर्फी साहब, जनाब समीउल्लाह उर्फी। जी, हवाओ खाक बनाकर मुझे भी ले जाओ, हवाओ खाक बनाकर मुझे भी ले जाओ, मुझे मदीने की गलियों में जाके छोड़ाओ। वाह 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 वाह, मुझे मदीने की गलियों में जाके छोड़ाओ। एक नज़मिया रात पेश करता हूँ। नात में तजर्बा क्या नहीं या मुख्तलिफ अंदाज अपनाने की कोशिश। नज़मिया नात। मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा। वाह वाह। मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा, तुमको शायद मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं। वाह वाह। मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा, तुमको शायद मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं। मैं के पहला हर्फ हूँ नामे मोहम्मद का सुनो। मैं के पहला हर्फ हूँ नामे मोहम्मद का सुनो, मुझसे ही तो इब्तदा है इस मुक़द्दस नाम की। मुझसे ही तो इब्तदा है इस मुक़द्दस नाम की। हे बढ़ी आगे अदब से शान से कहने लगी। हे बढ़ी आगे अदब से शान से कहने लगी। मैं मोहम्मद नाम में शामिल हुई, मुझको बड़ाई मिल गई। हे बढ़ी आगे अदब से शान से कहने लगी। मैं मोहम्मद नाम में शामिल हुई, मुझको बड़ाई। हर्फ सारे एक हसरत से मुझे तकते हैं अब। हर्फ सारे एक हसरत से मुझे तकते हैं अब। मीम फिर कहने लगी, तुमको अंदाजा नहीं। मीम फिर कहने लगी, तुमको अंदाजा नहीं, मेरे रब ने 2 दफा शामिल किया है इस मुक़द्दस नाम में। मीम फिर कहने लगी, तुमको अंदाजा नहीं, मेरे रब ने 2 दफा शामिल किया है इस मुक़द्दस नाम में। मुझसा खुशकिस्मत यहाँ कोई हर्फ है? मुझसा खुशकिस्मत यहाँ कोई हर्फ है? 2 दफा की जिंदगी पाई मोहम्मद नाम में। 2 दफा की जिंदगी पाई मोहम्मद नाम में। दाल चुप थी, चुप का रोजा तोड़कर कहने लगी। दाल चुप थी, चुप का रोजा तोड़कर कहने लगी। इस मोहम्मद नाम की तकमील का मैं हर्फ। दाल चुप थी, चुप का रोजा तोड़कर कहने लगी। इस मोहम्मद नाम की तकमील का मैं हर्फ हूँ। मुझसे आगे कौन है? मुझसे आगे कौन है? कोई नहीं। नाज है मुझको मेरे इस हर्फ पर, खातिमुल अंबिया के नाम की तकमील हूँ। हम के तीनों हर्फ अरफा वाला सभी हर्फों से। हम के तीनों हर्फ अरफा वाला सभी हर्फों से हैं, दरमिया होकर भी सब हर्फों से आगे हैं खड़े। क्या बात है। हम के तीनों हर्फ
عرفہ والا سبھی حرفوں سے ہیں، درمیاں ہو کر سبھی حرفوں سے آگے ہیں کھڑے، ہم سے مل کر دہر میں نام محمد آ گیا، رحمت للعالمین بن کر جہاں پہ چھا گیا، اور میں محمد لکھ رہا تھا، میم نے مجھ سے کہا۔ سبحان اللہ، میں محمد لکھ رہا تھا، میم نے مجھ سے کہا۔ بہت ہی خوبصورت نعتیہ نظم جناب شمیل اور صاحب پیش کر رہے تھے، اور یہی وہ جدت ہے اور تازہ کاری ہے جن کو ہر دور میں اپریشیٹ کیا گیا اور پسند کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اب تشریف لائیں گے ہمارے شہر کے بہت ہی خوبصورت نعتی و شاعر جناب شاہین بیگ صاحب۔ جناب شاہین بیگ بہت ہی پیاری نعت لکھتے ہیں، عشق و عقیدت میں ڈوب کر اور آپ کے عشق میں بہت ہی محو ہو کر۔ جناب شاہین بیگ صاحب۔ چل اٹھا دل میں جب دیا تیرا، چل اٹھا دل میں جب دیا تیرا، تب کھلا مجھ پہ مرتبہ تیرا، کیا نرالا ہے واسطہ تیرا، کیا نرالا ہے واسطہ تیرا، تو خدا کا ہے اور خدا تیرا، تو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، تو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، در ہے سب کے لیے کھلا تیرا، مشکلیں ہو گئی میری آسان، مشکلیں ہو گئی میری آسان، جو ہی دامن پکڑ لیا تیرا، اپنی قسمت پہ رشک کیوں نہ کروں، اپنی قسمت پہ رشک کیوں نہ کروں، سب ہے موجود سب دیا تیرا، ساتھ شورش و بغا میں ہے، ساتھ شورش و بغا میں ہے، مجھ کو مطلوب آسرا تیرا، خوش نصیبی ہے یہ تیری شاہی، خوش نصیبی ہے یہ تیری شاہی، کہ جڑا ان سے سلسلہ تیرا۔ ایک اور نعت کے چند اشعار ہیں۔ وجود آپ کا بخشش کا استعارہ ہے، وجود آپ کا بخشش کا استعارہ ہے، اسی لیے تو حضور آپ کو پکارا ہے، وجود آپ کا بخشش کا استعارہ ہے، اسی لیے تو حضور آپ کو پکارا ہے، قدم قدم پہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، بجوز جناب کے اپنا کہاں گزارا ہے، کچھ اس لیے بھی نہیں فکر ہم کو محشر کی، کچھ اس لیے بھی نہیں فکر ہم کو محشر کی، کہ دستیاب ہمیں آپ کا سہارا ہے، جہان کو تھی ضرورت رسول کی ورنہ، جہان کو تھی ضرورت رسول کی ورنہ، فراق یار خدا کو بھی کب گوارا ہے، جہان کو تھی ضرورت رسول کی ورنہ، فراق یار خدا کو بھی کب گوارا ہے، فلاح پائی ہے شاہی انہی سے عالم نے، فلاح پائی ہے شاہی انہی سے عالم نے، انہی کے نور سے روشن جہان سارا ہے۔ جناب شاہین بیگ اپنی خوبصورت نعتیں ادا کر رہے تھے۔ اب ہم اسٹیج کی طرف آتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے معزز مہمان گرامی میں تھے پہلے مہمان جناب زبیر نبی ایڈوکیٹ ہیں، اور آپ بہت ہی خوبصورت دانشور ہیں، روزنامہ عوام سے آپ کا گہرا تعلق رہا، ظہیر قریشی مرحوم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آج کے اس نعتیہ مشاعرے کے بارے میں اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ جناب زبیر نبی ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ محفل نہایت عزیز ہستی کے اعزاز میں نعتیہ کلام کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ میں شاعر تو بالکل نہیں ہوں، لیکن ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم 35 دوست کلاس فیلوز
1981 में जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में फ़िक़्ह की कंपैरेटिव स्टडी के लिए वजीफ़ा हासिल किया और हम वहाँ चले गए। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे उनके सदर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी एडवोकेट और उनका जनरल सेक्रेटरी ये खादिम था। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े उलमा मुफ्ती ज़ियाउल हक, मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी टीवी वाले उस वक्त ये बहुत बड़े आदमी थे। हकीकत ये है, एक बाद में बस टीवी का मसला बन गया। तो हम सब इकट्ठे थे कि जनरल ज़ियाउल हक साहब वहाँ तशरीफ लाए और हमारे वक्त को इजाज़त मिली कि हम उनसे मिलें। हज़रत खालिद बिन वलीद का जो घर था वो शाह फैसल ने पाकिस्तान हाउस के तौर पर पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, जो कि इस वक्त तो मस्जिद नबवी में आ चुका है। उस वक्त बाबा जबरील से एक गली छोड़ के वो घर मौजूद था। ज़ियाउल हक साहब, जनरल मुजीब और कर्नल सदीक साले के साथ वहाँ तशरीफ आए, हमारे साथ बात हुई तो हमें महसूस हुआ कि जनरल साहब हमारे बारे में इतने वेल इन्फॉर्म थे कि वो हमारे सब दोस्तों के नाम भी जानते होंगे जो यहाँ तक इल्म हासिल करने के लिए आए थे। जब उन्होंने यह हमसे गुफ्तगू की तो हम कुछ लैटिट्यूड ले गए और जब मुलाकात ख़त्म हुई तो हमारी मुलाकात के वक्त के बाद सुल्तान ने हमें कहा कि आपका वक्त ख़त्म हो गया, आप ले आए। मैं उनके साथ चल पड़ा, लेकिन मैंने रुचि ली और दोबारा जनरल साहब की तरफ चला गया। मेरा मकसद ये था कि जनरल साहब चूँकि रौज़ा रसूल के जाली के अंदर जाकर दुआ करते हैं तो ये शायद हमें भी साथ ले जाए। मैंने दरख्वास्त की तो जनरल साहब ने कहा कि नहीं बेटे, मैं तो हेलीपैड पे वापस जा रहा हूँ। सुबह मैं गया था, अब तो मेरी वापसी है। अगर पहले पता होता कि आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं आपको साथ ले लेता। जनरल साहब रवाना हुए तो साथ ही मुझे मेरे सर पर रुमाल डाल के हाथ पीछे बांध के शुरतों ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ा फासले के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गए। बाद में पता चला कि बाबू सलाम के साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, उसमें उनका सिक्योरिटी ऑफिस है। ले जाकर उन्होंने मेरी दीवार के साथ खड़ा कर दिया, मैंने हाथ पीछे बांध दिए और मेरी जेब में से जो कागज़ थे वो निकाल के उन्होंने कहीं महसूस हुआ कि टेबल पर रखे। अभी 15 मिनट गुजरे थे तो हमारा वो सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका नाम बराकर मोहम्मद था वो आ गया। उसने मेरा पासपोर्ट देखा तो उस पर बतौर तालिब इल्म वीज़ा लगा हुआ था, तो उसने फौरी तौर पर मेरे हाथ छुड़वाए, मुझे बिठाया, मादत की। उनका मादत का तरीका ये है कि साथ ही वो प्यार के लिए छोटे काले के जो फिंजान है वो पेश करते हैं। कब आ गया, उसने मादत करते हुए कहा कि आप मैंने कहा कि मैं इस मकसद के लिए गया था। तो उसने कहा कि आपका पहला जो विजिट था, जो मुलाकात थी, वो तो शेड्यूल थी, एक दूसरी शेड्यूल नहीं थी। हमें अपने मेहमान की हिफाजत के लिए ये इंतजाम करना पड़ा, लेकिन वो अपनी तौर पे कुछ शर्मसार था, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए भी कुछ शर्मसार था। तो मैंने उनसे बातें करते हुए उसने कहा कि मैं आपके लिए अब क्या कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मस्जिद नबी उस वक्त तहज्जुद से 1 घंटा पहले खुलती थी और इशा के 1 घंटे बाद ताले लग जाते थे। अब तो मस्जिद नबी 24 घंटे खुलती है। तो 1981 की बात है। मैंने कहा कि मैं रात मस्जिद नबी के अंदर गुजारना चाहता हूँ। उस वक्त मलक गुलाम मुहम्मद जो के बाद में शहीद कर दिए गए, वो हमारे
मस्जिद नबी की हिस्ट्री के उस्ताद थे जामे मदीना में, जामे इस्लामी में। तो उनका बयान बड़ा प्यारा था, लेकिन उस वक्त रस होता था जब वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे। और मस्जिद नबी की तमाम हिस्ट्री उसके अबाबा में यानी स्कूलों में और कलीलों के नीचे है। फर्श पे वो एक किस्म की हिस्ट्री सबक की हुई है, मुख्तलिफ किस्म की लकीरें, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर के निशानात, उनसे पता चलता है कि ये वाक़या यहाँ हुआ था, ये वाक़या यहाँ हुआ था और इस वाक़े के बारे में ये हिस्ट्री है। लेकिन कालीन उठा नहीं सकते थे, वो हमें बाहर से बता देते थे कि यहाँ वो निशान है, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में बैठे, इस तरह के तमाम वाक़े जो थे वो मस्जिद नबी में सबत हुए हुए। तो मराका मोहम्मद ने कुछ दिन सोचा, उसके बाद कहा कि मैं आपको एक कार्ड देता हूँ, साथ रात के गार्ड को बता देता हूँ, आप उस जगह पर नफल पढ़ें, जब वो आए तो आपको बाहर निकालने के लिए तो आप ये कार्ड दे दें। रात आप अंदर रहेंगे लेकिन आप वजू वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि जिस ताला लगा होगा तो आप बाहर उस वक्त जाएंगे जब ताले खुलेंगे। अब मैं बड़ा खुश तैयारी की और वहाँ आ गया। तो रात को सफाई के लिए लोग आए, जब उन्होंने कालीन उठाए, जो बातें मतलब गुलाम अब्दुल्ला साहब हमें पढ़ाते थे, जो सिखाते थे, ऊपर से दिखाते थे, वो सारे निशानात, वो सारे आसार मैंने देखे। एक पूरी रात मैंने वांगदारी और रियाजुल जन्ना में दिल भर के नफल अदा किए और रोज़ा सूर के साथ लगकर जाली मकबरा के साथ लगकर मैंने बाली की। और दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा ये करता हूँ कि अदब के खिलाफ है। लिहाजा तीसरे दिन मैंने मराका मोहम्मद से कहा कि मेरा बस मैं अब इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। और यकीन करें कि जब कोई नहीं था, सिर्फ चंद गार्ड होते थे, उस वक्त जो दुरूद सलाम पेश करने का मज़ा आता था वो तो ये एक वाक़या था जो मैंने अपने जो सफ़रनामा लिख रहा हूँ मुक़द्दस की सफ़र के हवाले से लिखा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया, याद कराया, तो डॉक्टर साहब से पहले इसके बारे में बात हो चुकी है। तो मैं साथियों का याद में मुझे सुना और मैं इंतहाई मशहूर हूँ। इतने आला पाए के शोरा के दरमियान, नाशी के शोरा के दरमियान मैं अपने आप को पाकर नहाए कुछ नसीबी महसूस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। वो एक ऐसी नात जिसकी हर नात को तमन्ना कर सकता है और आज कर सकता है कि मस्जिद नबवी में अब तशरीफ लाएंगे हमारे दूसरे मेहमान जनाब मोहम्मद अब्दुल खान साहब, फैज़ याफ्ता आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ जनाब मोहम्मद अब्दुल खान साहब बहुत खूबसूरत नात कहते हैं, फारसी और अल्फाज और तराकीब के बंदिशों के साथ जनाब मोहम्मद अब्दुल खान साहब। हर घड़ी तेरी तवज्जो है मेरे शामिल नात। वाह। हर घड़ी तेरी तवज्जो है मेरे शामिल नात। लिल्लाहिल हम्द तसव्वुर है तेरा हासिल नात। हर घड़ी तेरी तवज्जो है मेरे शामिल नात। लिल्लाहिल हम्द तसव्वुर है तेरा हासिल नात। और महफिले नात सजाता हूँ सरे खलवत जान। महफिले नात सजाता हूँ सरे खलवत जान। खलवत जान को सजाता हूँ सरे महफिले नात। महफिले नात सजाता हूँ सरे खलवत जान।
मकतब से सनद याफ्ता हूँ। क्या बात है। इसके गोलड़ा मकतब से सनद याफ्ता हूँ। निस्बते मेहरे अली शाह से हूँ फाजिल ना। बहुत अच्छे। गोलड़ा मकतब से सनद याफ्ता हूँ। क्या बात है। निस्बते मेहरे अली शाह से हूँ फाजिल ना। क्या बात है। और ढूंढते ही रहो अफजल को गजल खानों में। ढूंढते ही रहो अफजल को गजल खानों में। वो तो एक शख्स था जो कब का हुआ वासिल ना। हर घट ढूंढते ही रहो अफजल को गजल खानों में। वो तो एक शख्स था जो कब का हुआ वासिल ना। हर घड़ी तेरी तवज्जो है मेरे शामिल ना। लिल्लाहिल हम्द तसव्वुर है तेरा हासिल ना। मेरी मट्टी में कहीं आग हवा पानी है। कश्मो ख्वाहिश से इजाजत से तो लगता है नहीं। बहुत अच्छे। मेरी मट्टी में कहीं आग पानी है। और आतिशे हिजर है सीने में तो अश्क आंखों में। आतिशे हिजर है सीने में तो अश्क आंखों में। एक सिरा आग है और एक सिरा पानी है। नात लिखता हूँ मैं शौक पे बास ये तमाम। सिलाए नात में आका से रिदा पानी है। नात लिखता हूँ मैं शौक से बास ये तमाम। सिलाए नात में आका से रिदा पानी है। और आपके अहले कराबत पे फिदा होकर आपके कराबत पे फिदा होकर आपसे हक़ मवद्दत की जज़ा पानी है। आपके अहले करामत पे फिदा होकर आपसे हक़ मवद्दत की जज़ा पानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शह कौनैन के कदमों का बने जो धोवन। शह कौनैन के कदमों का बने जो धोवन। मर्तबे में कहीं सदा अश्क बहाते रहना। बोले शबीर सदा अश्क बहाते रहना। करबलाई हूँ मेरा खून बहा पानी है। बोले शबीर सदा अश्क बहाते रहना। करबलाई हूँ मेरा खून बहा पानी है। बोले शबीर सदा अश्क बहाते रहना। करबलाई हूँ मेरा खून बहा आएंगे। ये शेर आज जब इनका फोन मुझे मिला, फोन इन्होंने किया तो मैंने इनसे मदद की। लेकिन मैंने कहा कि नात की महफिल साल के बाद तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो वज़ू किया, नमाज पढ़ी, सब ये शेर भाई अब तो आपको सुना रहा हूं। माशाअल्लाह। ये हक़ महबूब अयादत तो मेरी आएंगे। हक़ महबूब अयादत तो मेरी आएंगे। ऐसे थोड़ी ही बला मैंने शिफा पानी है। हक़ महबूब अयादत तो मेरी आएंगे। हक़ महबूब अयादत तो मेरी आएंगे। ऐसे थोड़ी ही भला मैंने शिफा पानी है। और इसको सादात पिए तो यही कौसर अफजल। इसको सादात पिए तो यही कौसर अफजल। सैयदों के जो न काम आए तो क्या पानी है। इसको सादात पिए तो यही कौसर अफजल। सैयदों के जो न काम आए तो क्या पानी है। कौसर अफजल, सैयदों के जो न काम आए तो क्या पानी है।
ये थे जनाब मोहम्मद अफजल खान और अपने इस हफ्ते में वो अगले शायर का भी ऐलान कर रहे थे कि अब बहुत से शायर आएंगे। तशरीफ लाते हैं शहर नात के बहुत ही खूबसूरत शायर जनाब कौसर अली साहब। जनाब कौसर अली का शुमार हमारे शहर के इंतहाई सीनियर शोरा कराम में होता है और बहुत खूबसूरत नात लिखते हैं, एक सलीके के साथ, एक करीने के साथ और एक अदब के साथ। जनाब कौसर अली साहब। आज बड़ी खूबसूरत फारिस ने बड़े जदीद शेर बातों को सुना और बड़ा लुत्फ आया। समीर और ने नातिया नज़म बड़ी खूबसूरत तरीके से तकलीफ की, बहुत ही खूबसूरत। यूनुस चिरानी साहब की नात बड़ी मौसर थी और जिंदगी में इससे अच्छी नात तुमसे कभी नहीं सुनी। बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत शानदार। माशाल्लाह। बाकी दोस्त तो मेरे बहुत ही इसका शायर हैं और बहुत अच्छा कहने वाले हैं। हरफे आखिर में अफजल खान साहब और बड़ी खूबसूरत उन्होंने नई नात में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के मुशायरे की रवायत के मुताबिक दो नातें हर लफ्ज़ नात मिसले गोहर है लगा हुआ। हर लफ्ज़ नात मिसले गोहर है लगा हुआ। मज़मून को जिब्राईल का मिसले गोहर है। मज़मून को जिब्राईल का पर है। हुब्बे नबी की आबो हवा का करम है ये। हुब्बे नबी की आबो हवा का करम है। नखले दुआ पे कितना समर है। क्या बात है। हुब्बे नबी की आबो हवा, वाह बहुत अच्छा। नखले दुआ पे कितना समर है लगा। सर है झुका हुआ शहे तैबा के सामने। सर है झुका हुआ शहे तैबा के सामने। या आसमान से मेरा सर है। सर है झुका हुआ शहे तैबा के सामने। या आसमान से मेरा सर है लगा हुआ। बहुत अच्छे। सर है झुका हुआ शहे तैबा के सामने। या आसमान से मेरा सर है लगा हुआ। लायक हूँ बारगाहे नबुव्वत के या नहीं। लायक हूँ बारगाहे क्या बात है, क्या बात। जाता हूँ और दिल को ये डर है। क्या कह रहे हैं? जाता हूँ और दिल को ये डर है लगा। मीलादे मुस्तफ़ा की है महफिल सजी हुई। क्या बात है। वाह वाह। मीलादे मुस्तफ़ा की है महफिल सजी हुई। मजमा सनूर का मेरे घर है। बहुत अच्छे। मजमा सनूर का मेरे घर है। कौसर दरे हुजूर पे जब चाहूँ जा पड़ूं। कौसर दरे हुजूर पे जब चाहूँ जा पड़ूं। पैवा की संत दिल में ही दर है। पैवा की संत दिल में ही दर है। एक नाता सतरे विधत का सफर शहर मदीना की तरफ। सतरे विधत का सफर शहर मदीना की तरफ। जैसे राह गुजर शहर मदीना। सतरे विधत का सफर शहर मदीना की तरफ। जैसे राह गुजर
शहर दिल पे काबू न रहा जब मैं हुआ सजदा गुज़ार दिल पे काबू न रहा फिर गया फिर मेरा सर शहर मदीना फिर गया फिर गया फिर जब मैं हुआ सजदा गुज़ार फिर गया फिर मेरा सर शहर मदीना की तरफ मैंने पूछा था कि फल फूल कहाँ से है क्या बहुत खूब शेर है, बहुत खूब शेर है। झुक गई वाह 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 बहुत बड़ा शेर है, बहुत बहुत खूब शेर है, बहुत खूब शेर है। मैंने पूछा था वाह जब फलक से मुझे होती है शिकायत जब फलक से मुझे होती है शिकायत उठने लगती है नजर क्या बात है, जब फलक से क्या बेसाखी, वाह 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 उठने लगती है नजर शहर मदीना की तरफ रूह स्याही के सियाह शब हो सब रूह स्याही के सियाह शब हो सब उसकी इज्जत है अजल से ही सहर शहर मदीना है अजल से ही सहर शहर मदीना आँख रोज़न है दहन मिस्र दरीचा आँख रोज़न है दहन मिस्र दरीचा दिल बना रखा है मैंने पूछा था बहुत अच्छे मैंने पूछा था कि फलफूल कहाँ से आया, अब गई शाबाश है। ये है जनाब बकरीद था मौजूद सामीन फैसलाबाद शहरनार बना है और इंशाअल्लाह क़यामत तक शहरनार यहाँ सबसे ज़्यादा तहकीकी मुकालाजात लिखे गए और सबसे ज़्यादा नातिया मजमूए भी यहीं से शायद होते हैं, सबसे ज़्यादा नातिया मुशायरे इसी शहर में होते हैं। 12 रबीउल अव्वल को इस साल एक और अवार्ड हमारे शहर में हिस्से में आया और वो था इस किताब गैर मकबूल किताब सरवर सरवर का सदारती अवार्ड, ये नाम का अवार्ड है। जनाब मुनीर अहमद खाबर साहब के हिस्से में आया जो आज हमारे मेहमान खुशी हैं। ये उनका चौथा नातिया मजमूआ है और जब वो इस नातिया मजमूआ पर अपना अवार्ड वसूल करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे तो उसी वक्त उनका छठा नातिया मजमूआ मेहर मुनीर शाया होकर उनके घर में आ चुका था और ये मुसलसल नात तिवारी में ना सिर्फ उन्हें मुबारक पेश करते हैं बल्कि आप उन्हें दावत देते हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने इस नातिया से अपना कलाम भी अता फरमाएं और इस अवार्ड मिलने पर भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब मुनीर अहमद खाबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने खास रहमत फरमाई और ये दुनियावी तौर पर भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की सनद अवार्ड की सूरत में अता कर दी। रूहानी तौर पर तो मेरा ये ईमान है कि जब मैं एक मिसरा कहता हूँ जब तक वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तस्दीक नहीं होती अगला मिसरा नहीं होता और ये तब तक नहीं होता जब तक वहाँ से कबूलियत नहीं होती। लेकिन ये दुनियादारी है तो इसके लिए यही भी अल्लाह ताला ने मुनासिब समझा कि ये लाजमी हुआ कि ये इनकी गुलामी का दुपट्टा जो है वो बाकायदा तौर पर मेरे गले में डल गया। इस पर मैं अल्लाह के दी पर शुक्रगुजार हूँ और तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार का हमने अपनी वक्तों से नवाजा। मिलाद के हवाले से गैर मकबूल कलाम कि अताए मौलाए दावत रसूल रोज़रा आए, अताए मौलाए दावत रसूल
दूसरा आए, खुला मिहरो अता का दर रसूल दूसरा आए, सुभान अल्लाह। आए मौलाए दावत रसूल दूसरा आए, अता का दर रसूल दूसरा आए, वही आली वही वाली वही अरहम वही राही, वही आली वही वाली वही अरहम वही राही, मुकर्रम ताहिर व अतहर रसूल दूसरा आए, वही आली वही वाली वही अरहम वही राही, मुकर्रम ताहिर व अतहर रसूल दूसरा आए, और गुलों की है महक मुअत्तर हो गए आलम, गुलों की है महक हरसू मुअत्तर हो गए आलम, कली को है मिला गौर रसूल दूसरा आए, गुलों की है महक हरसू मुअत्तर हो गए आलम, कली को है मिला गौर रसूल आदम हो के मूसा हो हुए मामी मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम हो के मूसा हो हुए मामी मोहम्मद के इमाम मुर्सला होकर रसूल दूसरा आदम हो के मूसा हो हुए मोहम्मद के इमाम मुर्सला होकर रसूल दूसरा आए, और वो लाए गुमराहों के वास्ते खुदा कलामुल्लाह, वो लाए गुमराहों के वास्ते खुदा कलामुल्लाह, खुदा का लेके एक सागर रसूल दूसरा आए, और दावा ला दवाओं के दुखों का आए, दावा ला दवाओं के दुखों का आए वो होकर, सुकून हासिल हुआ कर कर रसूल दूसरा आए, दावा ला दवाओं के दुखों का आए वो होकर, सुकून हासिल हुआ कर कर रसूल दूसरा आए, और अता मक्का के मिसरे हो गए सिदरा से हसी को, अता मक्का के मिसरे हो गए सिदरा से हसी को, खुले अता मक्का के मिसरे हो गए सिदरा से हसी को, खुले इकराम के गौहर रसूल दूसरा आए, और मिली सरकार के दर से गदाओं को हदार आई, मिली सरकार के दर से गदाओं को हदार आई, अताओं की रिदा लेकर रसूल दूसरा आए, मिली सरकार के दर से गदाओं को हदार आई, अताओं की रिदा लेकर रसूल दूसरा आए, और वक्ता है वक्त में मैंने अपना तखल्लुस अहमद इस्माइल है, तो खबर का नुकता होता है ये गैर मशहूर इसलिए दरे अख्तर मुअत्तर का बिदाए दाइमी अहमद, दरे अख्तर मुअत्तर का बिदाए दाइमी अख्तर है इसकी आस का महवर रसूल दूसरा, दरे अख्तर मुअत्तर का बिदाए दाइमी अहमद है इसकी आस का महवर रसूल दूसरा, अताए मौलाए दावत रसूल दूसरा आए, खुदा मिलो अता का दर रसूल दूसरा आए। बहुत अच्छी माशाअल्लाह। मौजूद सामीन जनाब मुनीर अहमद खाबर साहब आज के मेहमानी खुशी ना कलाम का कर रहे थे और अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे। हमने हल्का बाबू जो फैसलाबाद की तरफ से भी बाकायदा मुबारकबाद पेश करते हैं उनके इस अवार्ड पर। इसी असनाम में उर्दू नाम के बहुत ही खूबसूरत शायर तशरीफ लाए हैं जनाब सनाउल्लाह रहीम, जनाब सनाउल्लाह रहीम था, बहुत ही खूबसूरत नाम कहते हैं, बहुत ही लहजा के हामिल, उनकी नात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सुरूर भी आएगा और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। जनाब सनाउल्लाह रहीम ये बदन अपना कि खाक आग हवा पानी, वाह वाह वाह, ये बदन अपना कि खाक आग हवा पानी है, इन अनासिर से निकलना है बता पानी, वाह वाह वाह, इन अनासिर बदन अपना कि खाक आग हवा पानी है, इन अनासिर से निकलना, अनासिर से निकलना बका पानी है, अनासिर से निकलना है बका पानी है, आपके जिक्र की मौजों से समंदर बनेंगे, वाह, आपके जिक्र की मौजों से समंदर बनेंगे, वरना ये जिंदगी अपनी तो खराब आनी है। आपके जिक्र की मौजों से समंदर बनेंगे, वरना ये जिंदगी अपनी तो खराब आनी है।
प्यास महशर की परेशान न करेगी मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे आका के तसर्रुफ में बड़ा पानी। प्यास महशर की परेशान न करेगी मुझको। मेरे आका के तसर्रुफ में बड़ा पानी है। बोलकर खुद को हमारे लिए गिरिया करना। बोलकर खुद को हमारे लिए गिरिया करना, ये मोहब्बत वाला उम्मत ने बुला पानी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा सर। बोलकर खुद को हमारे लिए गिरिया करना, ये मोहब्बत वाला उम्मत ने बुला पानी है। मुझको इस राह की उलझन से निकालें जिसका एक सिरा आग है और एक सिरा पानी है। मुझको इस राह की उलझन से निकालें जिसका एक सिरा आग है और एक सिरा पानी है। एक अनजानी सी खुशबू से महकना है ज़हीर, गुरबते सैयद आलम की हवा। एक अनजानी सी खुशबू से महकना है ज़हीर, गुरबते सैयद आलम की हवा। प्यास महशर की परेशान न करेगी मुझको, मेरे आका के तसर्रुफ में बड़ा पानी। और भी पढ़िए, एक और ना। हजूर आपसे पहले खड़ी हुई थी हवा, दरे हरम पे मुअत्तर खड़ी हुई थी हवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मदीने चलें और चल पड़ी थी। हाय हाय क्या कहने। ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, क्या बात है। हवा कहा मदीने चलें और चल पड़ी थी। और चल पड़ी, चल पड़ी था जवाब। आए तो छूकर कदम सलाम करे, हजूर आए तो छूकर कदम सलाम करे। इस इंतजार में सदियों से जागती थी हवा। इस इंतजार में सदियों से जागती थी हवा। दरख्त हाथ हिलाते थे खैर मकदम को, दरख्त हाथ हिलाते थे खैर मकदम को, करके शाख से कदमों को चूमती थी हवा। करके शाख से कदमों को चूमती थी हवा। हुजूर आपके आने से नखरत इसको मिली, हुजूर आपके आने से नखरत इसको मिली, अगरचे पहले जमानों में भी यही थी। आपके आने से नखरत इसको मिली, अगरचे पहले जमानों में भी यही थी। ज़हीर मुझको ये मिसरा बता दिया, क्या बात है। मुझे नाक था या गुनगुनारी थी। ये मत फिर उठते जाइए सर। ज़हीर मुझको ये मिसरा बता दिया जिसने, मुझे नाक था या गुनगुनारी। सुभान अल्लाह। जनाब सनावला देखी था, बहुत ही तरोताज़ा आए थे जिसमें हवाओं, आग, हवा और पानी का जिक्र था। और ये मोहम्मद अफजल खान शाह साहब ने भी इसी ज़मीन में नाच चलाई है। एक चिराग आपने उनकी ज़मीन मिली। तशरीफ लाएंगे आज की इस तकरीर के साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज जी, जिनका नाम के हवाले से बहुत ही मुतबर हवाले जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज जी साहब आपके साथ। ये चलता नहीं है सर, इसको नीचे रहने दें। आप आवाज से काम कीजिए। बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशी को दीवारें खड़ी कर दी थी, वो टूट गया तो बड़े अच्छे बाद बहुत सारे साथियों को देखा है और बहुत सारी बातें सुनी है। और नात के हवाले से आज जितनी भी नातें पढ़ेंगी बहुत ही खूबसूरत नातें, और बड़ी बड़ी ख्वाहिश है कि इसको एक किताबी शक्ल में मुशायरे को याद किया जाए। बड़ी नाजराकारी के अंदर थी और बड़े मतलब है शायद आगे की तरफ बढ़ता हुआ मसरूफ हुआ। आमतौर पर ये जो आज जुबैर साहब ने हमें बातें बताई हैं, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये बात करें। ये बहुत बड़ी सादत है कि मस्जिद नबी के अंदर इस तरह से रात गुजारना, जबकि उसके सारी रोटीवार को मौत के साथ देखा जाए। इसमें एक किताब छपी है मिसबाह की कराची की, उसका नाम है निशाना
इत्तेफाक से मैंने इसका दिबाचा भी लिखा है और उसमें एक एक फुट एक मीटर के बारे में सारी तफसील बताई है। लेकिन ये तफसील वहाँ भी नहीं है क्योंकि ये कालीनों के नीचे की और जमीन पे उभरी मतलब एक तफसील है और ये बड़ी नायाब किस्म की है। हमारे लिए ये बातें एक महमियत का काम करती है नात लिखने वालों के लिए। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो एक नात का फलाबाद की तस्वीर नात की तरह हो जाती है। अब ये जो तमाम काम है ये तुर्कों ने अपने ज़माने में किया है। जब तुर्कों के ज़माने में उस्मानी सल्तनत में आके 100 साल पहले का तसल्लुत था मस्जिद में, उन्होंने मस्जिद की बड़ी तोसी की बड़ी मोहब्बत के साथ एक शहर आबाद किया मदीना शरीफ से थोड़ा सा दूर और जहाँ तक उनकी रसाई थी हर जगह पैगाम पहुँचवाया कि जो जितने अच्छे मेहमान हैं राज हैं बड़े ही हैं वो अपनी नस्ल का एक एक बच्चा हमें वक़्फ़ करें। एक बाकायदा शहर आबाद किया गया जिसमें बड़े थे कारीगर थे और लकड़ी का काम करने वाले थे, उनको कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी मस्जिद की मौजूदा तौसीक़ की जो लाल रंग का इनके सामने नजर आता है और उसका रंग उन्होंने बदल दिया। और अगर कभी उन्हें थोड़ा सा पत्थर तोड़ना भी पड़ता तो बहुत दूर ले जाकर जब वो मदीना मक्का मुकर्रमा के अंदर बिजली आई तो बाकायदा एक बोर्ड बैठा के सबसे पहला बल्ब कहाँ जलाएगा। क्या बात है। जिस कमरे में आपकी विलासत मुबारक हुई थी क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी हमेशा इसकी गुरेज रही है कि चुका है कि ज़्यादा बातें हुई जब ये पहले हमें एक दफ़ा पहले बातें की तो मैंने उनसे कई मज़मून अर्ज़ किए और ख़ास तौर पर ये भी कुछ किस्म की हासिल है। इन्होंने मदीने के अंदर बैठ के मदीने की तारीख को पढ़ा है सब बड़ा हमारे यहाँ ये की बात नहीं है। अभी सफ़रनामा लिखने हैं तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि और तस्वीरात पेश करें और ख़ास तौर पर जो अक़ीदत और मौक़िफ़ उनको रही है जिस और ज़मीन को मीठे की और तमाम आता कि किस आदमी का काम करता हज़ूर के वालिद का जो कब्र मुबारक थी वो भी अब तोसी के अंदर आ गई है। वो वरना पहले बाब रहमत की तरफ थी 1972 से तक वो अलग कब्र मौजूद थी। इब्न शुबा पहले शख्स थे जो दूसरी सदी की मदीना शरीफ की तारीख लिखी जो तमाम बातें जो मौजूद है मुबारक है इनके हाथों से। उसी बात आपके की एक मुबारकबाद ये भी बनती है कि कोरोना में जहाँ खत्म हो गए और हमारे सेक्रेटरी और बाकी बाहर रखा दूर बैठे बहुत और बाकी तमाम दोस्तों की आज नाते पड़ी हैं। ये क्या बात हुई थी एक तरह पानी वाली एक तरह आग है कि इस पर वो आज से 1000 साल पहले एक बाबर दुनिया की गरमाई है दिले आशिक मिसाले चौबतर में सरे तोसा सरे को नापा रेजा। ये आशिक का दिल एक गीली लकड़ी की तरह होता है उसके एक सिरे पे आग होती है और दूसरे पे पानी होता है और एक और शेड है को नापा रेजा खून के आंसू कोई खून सी होती है निकलती है उसकी कैफियत तो बड़ी आम बात है। एक नाथ के शेर के नफस नफस में है असरार नूर खुलने को नफस नफस में है असरार नूर खुलने को हिराए जहां में है शहर नूर खुलने को हिराए नफस में है असरार नूर खुलने को हिराए जहां में है शहर नूर खुलने को वजूद में है शबे कद्र की सरशादी में है शबे कद्र की सरशादी हज़ात में कोई गंजे तो वजूद में है शबे कद्र की सरशादी हज़ात में कोई गंजे तो खुलने को महक ख्याल की बिदत का पेश खैमा है महक ख्याल की बिदत का पेश खैमा है दुखन में है कोई नाफा जरूर खुलने में। बहुत अच्छे वाह 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 इज्जत का पेश खैमा है दुखन में है कोई नाफा जरूर खुलने में नात आशना होने को जहाँ के सन्नाटे वाह 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 क्या है वाह वाह गुंग नुतक पे लहने जरूर खुलने याद देन में
में है करे लाशों बहुत अच्छे साल पहले की शऊर में है करे लाशों बोलने को हुए तैबा की राब्ते की तैयारी हुए तैबा की राब्ते की तैयारी दरूने दिल है कोई बाबे नूर बोलने है सुए तैबा की राब्ते की तैयारी दरूने दिल है कोई बाबे नूर बोलने को नबीद मिलने को है इरजई इला रब्बिक नबीद मिलने को है इरजई इला रब्बिक है खुलते रहमते और वजूद फरते निदामत से शक्ल बनता है वजूद फरते निदामत से शक्ल बनता है मामलात है पेशे वजूद फरते निदामत से शक्ल बनता है मामलात है पेशे खुलने को और रियाज वक्त तहज्जुद है और मैं सोचता हूँ रियाज वक्त तहज्जुद है और मैं सोचता हूँ हरम के बाब हैं आंखों से दूर सुनने को बहुत अच्छे क्या बात है वाह वाह हम अपने शाह से उल्फत अज़ल से रखते हैं हम अपने शाह से उल्फत अज़ल से रखते हैं फकीर नात ये दौलत अज़ल से रखते हैं सुभान अल्लाह और बला के साथ ही सल्ले अला कहा हमने दरूद खां हैं ये आदत अज़ल से रखते हैं मताफ शहर मदीना है अपनी रूहों का मताफ शहर मदीना है अपनी रूहों का हम इस ज़मीन पे अकीदत अदल से रखते हैं और गुलाम उजलते हैं हम उस नबी के नस्ल ब नस्ल ये सिलसिला ये रिवायत अदल से रखते हैं बहुत अच्छे और दिलो मिजाज के पैदाइशी अवैसी हैं हम अहले जज्ब ये निस्बत अदल से रखते हैं ये और बाप सरे हश्र हो ज़हूर इसका वो इफ्तिखार शिफात अदल से रखते हैं ये और बात उन्हें रूबरू नहीं देखा हम अपने दिल में वो सूरत अज़ल से अदल से रखते हैं उन्हें खबर है कि हम उनके उम्मती हैं रियाज उन्हें खबर है कि हम उनके उम्मती हैं रियाज वो हम पे चश्मे इनायत मुअज़्ज़ज़ सामीन आज के इस तकरीब के साबित नज़र जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद आपसे खिताब भी फरमा रहे थे और अपना नातिया कलाम भी अता फरमा रहे थे और आज जो उन्होंने बातें की हैं आज के इस मुशायरे के हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि अपना अपना जो कलाम है आपने आज पढ़ा है वो सेक्रेटरी साहब जनाब रशीद अजीज साहब के पास जमा करवा दें इंशाअल्लाह इसका हम एक किताबचा शाया करेंगे हल्का रबाब ज़ौक़ फैसलाबाद की नातिया महाफिल इस उन्वान से इस साल में जितनी भी नातिया महाफिल हुई हैं रमज़ान शरीफ में ऑनलाइन एक नातिया महफिल हुई थी और पिछले जुमे भी एक ऑनलाइन नातिया महफिल मुशायरा हुई थी और एक आज की ये नातिया महफिल है तो इंशाअल्लाह ये किताब का मैटर हो जाएगा डॉक्टर साहब से इसका डिवाइस कर पाएंगे आप सब चाय पी लें चाय के बाद